I'll move on to cultural studies. So now John Keats. So Keats, 1795 to 1821. Keats' father was the manager of stables of his father-in-law in Moorfields. So he was taking care of it, but his mother remarried and was soon separated and died of TB. So John was the eldest of two children. Okay, that is what is important. And then while at class school at Enfield, he was interested in cricket, boxing. So he read many things and he tried to translate Aeneid. He was soon apprenticed to Dr. Hammond, a local surgeon. And his friend encouraged and his reading of Fairy Queen. So his first poem was Lines in Imitation of Spenser. So that's the influence of Fairy Queen had in him. And he also read Wordsworth, and he also resumed his surgical studies. And Lee Hunt, the founder of Examiner, you know it very well. So published Keats' sonnet, O Solitude. So Lee Hunt published O Solitude by Keats. So Lee Hunt's circle, he meets many of them, painter Benjamin Hayden and P.P. Shelley. So remember, another playwright was there, John Hamilton Reynolds, and painter's name is Benjamin Hayden. This is very important. Okay, and Hunt also hailed Keats, Shelley, and Reynolds as the most promising writers of their generation. So he has actually appreciated it. And then in sonnet, on first looking into Chapman's Homer, it was printed in 1816. And then I stood tiptoe upon a little hill and sleep and poetry. All of these are written in 1816. On first looking into Chapman's Homer is important. Okay, his first volume of poetry was poems dedicated to Lee Hunt. So look at the relationship they carry. So, in a review that appeared in Blackwood's magazine, Keats, Hunt, and Hazlitt altogether were ridiculed as Cockney School. Now tell me, who were all lampooned here as Cockney School? Who are all the people? Tell it once so that you won't forget. Keats, Hunt, and Hunt. Hazlitt. Okay, yes. So HHK, Hunt, Hazlitt, Keats, they are all called Cockney School. And in which magazine it appeared? These questions will be asked. Blackwood's magazine. Blackwoods magazine. And then Keats traveled from London to Seaside along with his brother Tom. And so he wrote letters to his siblings and friends. Okay, and it was published posthumously. And Keats' idea of nature can be found in letters he wrote to his brother George and other friends. So his oneness in nature. So he says, if a sparrow come before my window, I take part in its existence and pick about a gravel. So it is my responsibility to take care of the nature, and that is what he is suggesting here. So we hate poetry that has a palpable design upon us. That is, poetry should come naturally, or palpable means it is like hesitating, it is showing some passes. That is not poetry. It should be continuous. As Wordsworth said, spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Keats is also of the same opinion. It should come spontaneously. And on Byron, there is this great difference between us. He describes what he sees. I describe what he imagines. Mine is the hardest task. See, he compares himself to Byron. Okay, who imagines and writes among the two? Byron or Keats? Who imagines? I think Keats, sir. Wonderful. So Byron, what he does? He sees and then writes.
That is what he is saying. And he says, what the imagination seizes as beauty must be truth. ஸோ நான் இமேஜின் பண்றேங்கிறதுனால நான் பண்ற எல்லாமே ஃபேக் கிடையாது. உண்மை உண்மை பியூட்டினாலே அதுல உண்மை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட அர்த்தம். அடுத்தது ஆன் கிரியேட்டிவிட்டி. இஃப் poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. ஒரு கஷ்டப்பட்டு இந்த காம்படிஷனுக்கு எழுதுறது அந்த மாதிரி இதுக்கு போயட்ரியே கிடையாது இவரை பொறுத்த வரைக்கும். இட் should கம் நேச்சுரலி. மரத்துக்கு எப்படி இலையோ அத மாதிரி தான் எனக்கும் போயட்ரி. ஆன் எமோஷன்ஸ், ஐ எம் சர்டன் ஆஃப் நத்திங் பட் த ஹோலினஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்ஸ் அஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் த ட்ரூத் ஆஃப் இமேஜினேஷன். ஒன்னே ஒன்று கவனிச்சிங்களா இவர் பேசுறதுல பிலாசபியில என்ன சொல்றாரு? ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் ரிப்பீட் பண்றாரு. என்னது? Truth of imagination. Beauty, That's truth, all. imagination இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவ்வளவுதான். இமேஜின் பண்ணணும், அது உண்மையா வரணும், உள்ள இருந்து வரணும். ஓகே, அவ்வளவுதான் இவரோட கான்செப்ட். இப்ப பாருங்க, என்டி பியாண்ட் இந்த இயர் 1818, லாங் நரேட்டிவ் போம் சப்டைட்டில் அ poetic romance based on a Greek myth. ஸோ ஹீராயிக் கப்லெட்ஸ் எழுதியிருக்காரு, டெடிகேட்டட் டு தாமஸ் சேட்டர்டன். ஸோ Drayton's மேன் இன் த மூன், ஃப்ளெச்சர்ஸ் த ஃபெய்த்ஃபுல் ஷெப்பர்டர்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி டைரக்ட் சோர்சஸ். ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Draytonோட மேன் இன் த மூன். Drayton வந்து ஆக்சுவலா சானட் ரைட்டர், சரியா? அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். Drayton வந்து ஒரு சானட் ரைட்டர். அண்ட் அவர் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருப்பாரு, ஐடியா சானட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், நாட் சோ ஷியர். வரும்போது நான் சொல்றேன். அப்புறமா ஃப்ளெச்சரோட த ஃபெய்த்ஃபுல் ஷெப்பர்டர்ஸ்லாம் இதுக்கு சோர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இன் ஃப்ரெண்ட்லி ரைவல்ரி வித் ஷெல்லி. ஓகே, அந்த டைம்ல அவர் வந்து ரிவோல்ட் ஆஃப் இஸ்லாம் எழுதிட்டு இருந்தாரு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரிவோல்ட் ஆஃப் இஸ்லாம் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மித் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ என்டிமியான் கிஸ்டு பை மூன் காடஸ் சிந்தியா. ஸோ செலின் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஆன் மவுண்ட் லாட்மாஸ் a thing of beauty is a joy forever தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன். பயங்கரமா விட்டு கிழிச்சிருக்கானுங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பயங்கரமா. ஸோ இந்த மூன் காடஸ் வந்து கிஸ்டு என்டிமியான், இதுதான் வந்து கதை, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அடுத்தது கீட்ஸ் ரெகுலர்லி அட்டெண்ட் ஹாஸ்லிட்டோட லெக்சர். அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து ஷேக்ஸ்பியரை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்போ வந்து டெவலப் த ஐடியா ஆஃப் த கிரேட் போயட் ஆஸ் பொசஸிங் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி. அதாவது ஒரு கிரேட் போயட்டுக்கு நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். ஓகே, நல்லா கவனிங்க, பாருங்க. ஒரு பிரதருக்கு எழுதுற ஒரு லெட்டர்ல என்ன எழுதியிருக்காரு? when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. எனக்கு ஃபேக்ட் தான் வேணும், நான் கரெக்டாக தான் பேசுவேன், நான் தத்துவ ரீதியாக தான் பேசுவேன் அப்படின்னு பேசுறவனை விட அன்சர்டனிட்டி, மிஸ்ட்ரி, டவுட் இதெல்லாம் இருக்கிறது பரவாயில்லைங்கிறான். நேர்மையாவது இருக்கான், கரெக்டாவது இருக்கான். எனக்கு வராதுன்னா வராது, எனக்கு இதான் வரும்னா இதான் வரும், அப்படி சொல்லிட்டு போங்கடா. அதுக்கு பிறகுதான் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி. ஷேக்ஸ்பியர்கிட்ட இது இருந்துச்சான், ஆனா காலரிஜ்கிட்ட அது இல்லையா. ஏன்னா கால்ரிட்ஜ் வந்து நான் படிக்கணும், நான் அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும்னு ஓடுறதுனால அவரை வந்து ரொம்ப ஹாஃப் நாலேஜை வச்சுக்கிட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாலாம் இல்லை. ஆனா ஷேக்ஸ்பியர்கிட்ட அந்த தன்னடக்கம் உண்டு அப்படிங்கிறாரு. அதனால அந்த இரிட்டபிளா அவர் போய் அந்த ஃபேக்டுக்காக ஓடல அப்படிங்கிறத அழகா சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட், I just wanted to check whether it is getting recorded. Okay, fine. Is the screen visible? Yes, sir. Yeah, thank you. So Keats and Hazlitt defined egoistical sublime as an overwhelming assertion of the identity of the poet, as in Wordsworth இந்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல. ஸோ கீட்ஸும் ஹாஸ்லிட்டும் என்ன பண்றாங்க? ஈகோட்டிஸ்டிக்கல் சப்ளைம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்க. அதாவது ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த போயட், அதாவது நான் தான் நான் தான் நான் தான் சொல்ல முடியாதுல்ல, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து இருந்தாருங்கிறத லைட்டா சொல்றாங்க. ஓகே, இது இருந்துச்சு, அந்த ஈகோ வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, அண்ட் ஸோ கீட்ஸ் இதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி, அங்க அந்த பக்கம் அவர் அதை எழுதிட்டு இருக்காரு. இப்ப பாருங்க, இசபெல்லா த பார்ட் ஆஃப் பேசில். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இந்த கதை பயங்கரமான ஒரு மாதிரியான கதை. ஒட்டாவா ரைமால் எழுதியிருக்காரு. ஸோ ஸ்டோரி வந்து எங்க இருந்து எடுத்திருக்காரு? பொக்காஷியோட டி கேமரான். பொக்காஷியோ வந்து இட்டாலியன், டி கேமரான்
ஸோ மிடிவல் தீம்ல எழுதியிருக்காரு. என்னன்னா இசபெல்லா வந்து லொரன்சோ அவனை லவ் பண்ணுவா. இதான் அந்த கதை. இசபெல்லா வந்து லொரன்சோவை லவ் பண்ணுவா. ஒரு எம்ப்ளாயி தான், பிரதரோட எம்ப்ளாயி. சரி, சாதாரண ஆளு. அப்போ அவங்க பிரதர் வந்து தெரிஞ்ச உடனே அவனை கொன்றுவாங்க. அப்போ அவனை வந்து தோண்டிடுவாங்க, தோண்டி புதைச்சிருவாங்க ஃபாரஸ்ட்ல. இசபெல்லா வந்து அவனோட இதை தோண்டி அந்த சவத்தை எடுத்து அவனோட ஹெட்டை தனியா எடுத்து அதை வந்து ஒரு பாட்டில் வைப்பா. ஒரு பாட்டு வீட்டில் வளர்க்குற அந்த பாட்டில் வச்சு டெய்லி பேசில் அண்ட் வாட்டரை வச்சு அவளோட டியர்ஸையும் ஊற்றி வளர்ப்பா. ஸோ அப்படியே அந்த பிரதர்ஸ் ஒரு நாள் வந்து அந்த பாட் என்ன இது அதையே வச்சுக்கிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தா அவன் தலை இருக்கும். கடைசியில லொரன்சோவும் இல்லை, பாட்டும் இல்லைன்னொடனே இசபெல்லா நான் இனிமே எதுக்கு வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி இறந்துடுறான். பயங்கரமான ஒரு கத்திக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உள்ள ஒரு ஸ்டோரி தான் இசபெல்லா. ஸோ 1818. ஸோ அவங்க குடும்பமே ஒரு டிபி குடும்பம், கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுவாங்க. அப்புறம் இந்த போயட் அவங்க கூடயே இருக்கிற வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. இன்னொரு பிரதர் வந்து இது பண்ணிடுவாரு. ஸோ கிளம்பி அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவாரு. ஸோ என்டிமியான் வந்து பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணப்படுது, பயங்கரமான அட்டாக். ஸோ பிளாக்வுட் மேகசின் குவார்டர்லி ரிவ்யூலலாம். அப்புறம் சார்ல்ஸ் ஆர்மிட்டாஜ் பிரவுன் இவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு லேக்ஸ், ஸ்காட்லாந்து, நார்தர்ன் அயர்லாந்து எங்க இடத்துக்கும் போறாப்ல. அப்புறம் லண்டனுக்கு வராப்ல. ஹி மூவ் டு வென்ட்வர்த் பேலஸ். சரியா. அண்ட் இதை வந்து இப்போ கீட்ஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா. வென்ட்வர்த் பிளேஸ் தான் வந்து ஒரு கீட்ஸ் ஹவுஸ். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த போயட்ரியே வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு, ஐ திங்க் ஐ ஷால் பி அமாங் த இங்கிலீஷ் போயட்ஸ் ஆஃப்டர் மை டெத். யார் சொல்றா, கீட்ஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு ஹைப்பெரியான். ஹைப்பெரியான் ஏன்னா இந்த கிளி கிழிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்ல சொல்றாரு, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நல்லா நல்ல பேசப்படுவேன் மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ என்டிமியான இந்த டோரி மேகசின் கிழிச்சு எடுத்த உடனே வந்தான் பாருங்க ஒரு ரிவ்யூ வச்சுக்கிட்டு, யாரு, ஜான் வில்சன் கோக்கர். இந்த குவார்டர்லி ரிவ்யூ விச் derided the Cockney School of Hunt, Hazlitt and Keats. ஸோ வில்சன் குரோக்கர் இவன் தான் வந்து பெரிய வேலையை பார்த்து விட்டு போயிடுவான் குவார்டர்லி ரிவ்யூல, பாருங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இவனை பாருங்க, இவரும் அட்டாக் ஆரம்பிச்சிட்டாரு லாக் ஹார்ட் பிளாக்வுட்ல. அந்த ஆளு அவர் வந்து லாக் ஹார்ட் இதுல என்ன அதாவது குவார்டர்லியும் சரி பிளாக்வுட்டும் சரி இந்த டோரிஸ்க்கு வந்து இவங்கள பிடிக்காது. அது ஏன்னு அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே. அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆஸ் லிட்ரரி அண்ட் இந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த அட்டாக்குக்கு அப்புறம் அவன் வந்து வெளியே வரவே இல்லை கிட்ஸ். ஓகே. அண்ட் அப்புறம் வந்து இதை பார்த்துட்டு பைரன் வந்து கிண்டல் அடிச்சிருக்கான். என்னன்னா, ஏன்டா ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் உன்னைய பத்தி எடுத்து எழுதணுன்னே நீ இப்படி ஆயிட்டியே அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா அவர் இது பண்றாரு. ஏன்னா கரெக்ட் தானே, ஒரு அட்டாக்குங்கிறது வரத்தான் செய்யும். பட் அதுலயே இவன் முங்கிட்டான். ஸோ அடுத்து வந்து கீட்ஸ். அடுத்து அடோனைஸ். உங்களுக்கு தெரியும் யார் எழுதுனானு, ஷெல்லி. ஷெல்லி யாரை பிளேம் பண்றாரு கீட்ஸோட டெத்துக்கு? யாரை பிளேம் பண்றாரு? கமான், ஹூ இஸ் பிளேம்ட்? Critics. யா, இந்த கிரிட்டிக்ஸை தான் கிளைம் பண்றாங்க. ஓகே. அண்ட் அடுத்து கீட்ஸோட ஆனஸ் மிரபிளஸ். இது ஊருக்கே தெரியும் 1819 தான் இவர் முக்கியமானது எல்லாம் எழுதினாருன்னு. ஸோ ஹி வாஸ் அட்ராக்டட் டு இசபெல்லா ஜோன்ஸ். அண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ப்ரொடக்டிவாக எழுதினாரு. ஹி ஒர்க்ட் ஆன் ஹைப்பெரியான் பட் கேவ் இட் அப். ஸோ இட் ரிமைன்ஸ் இன்கம்ப்ளீட். இன்கம்ப்ளீட் எதுன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஹைப்பெரியான். அப்புறம் தி ஈவ் ஆஃப் செயின்ட் ஆக்னஸ் எழுதுறாரு. நிறைய ஓட்ஸ் எழுதுறாரு. ஓட் ஆன் அ கிரீஷியன், டு சைக்கி, ஓட் டு அ நைட்டிங்கேல், டு மெலன்கலி, டு ஆட்டம், லைன்ஸ் ஆன் மெர்மைட் டேவன், நிறைய எழுதியிருக்காரு. ஓகே, இப்போ மெர்மைட் டேவன் மட்டும் பார்ப்போம். ஸோ நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போவேன் அப்படிங்கிறத பத்தி எழுதுறாரு. ஸோ பழைய வேல்யூஸ் எல்லாம், ஓல்டு டைம்ஸ் எல்லாம் நினைச்சு பார்த்து அதை மிஸ் பண்றாரு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் லைன்ஸ் பார்ப்போமா? கேன் எனிவன் ரீட்? சோல்ஸ் ஆஃப் Souls of poets dead and gone, what Elysium have ye known? Happy field or mossy cavern, choicer than the mermaid tavern.
ஸோ இந்த அளவுக்கு அவரை தூக்கி பிடிச்சிருக்காப்புல மெர்மைட் அவனை. சரியா, சோல்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ் டெட் அண்ட் கான் அப்படி இப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. ஓகே. லாபெல் டேம் சான்ஸ் மர்சி இது வந்து ஒரு லிரிக்கல் பேலட். அடுத்து சானட் எழுதியிருக்காரு ஃபேம் ஒய் டிட் ஐ லாஃப் டு நைட். இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக வரும், வெயிட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் 1819 வந்து கீட்ஸ் வாஸ் அன்ஹாப்பி இன் லவ் அண்ட் ஹர் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன். ஒரு ட்ராஜடி எழுதுறாரு, ஓத்தோ த கிரேட். ஓத்தோ த கிரேட் யார் கூட சேர்ந்து, பிரவுன் கூட சேர்ந்து. அடுத்து லாமியா, த ஃபால் ஆஃப் ஹைப்பெரியான், இதெல்லாம் வந்து அதோட ஒர்க்ஸ். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஹைப்பெரியான் வந்து அன்ஃபினிஷ்ட், இப்போ வந்து ஃபால் ஆஃப் ஹைப்பெரியான். ஸோ செகண்ட் வால்யூம் போயமும் வருது. ஓகே, வச்சுட்டு போறான்னு விட்டுறாங்க, இந்த வாட்டி ரொம்ப நோண்டலை. 1820 டிபி வருது. ஓகே, 1820 டிபி அண்ட் ஹண்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு வழியா அவர் எப்படியாவது சரியாகணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ ரோமுக்கு போறாரு, பெயிண்டர் ஜோசப் செவன் கூடயும் போறாரு. ஓகே, he died in Rome. Here lies one whose name was writ in water. ஸோ இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் அவர் இறந்த இதுல இருக்கு. ஓகே, அதாவது ஒரு இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனை வந்து எதில் வச்சிருக்காங்க, கிரீக் லேயர். அதில் வந்து 8 ஸ்ட்ரிங் உண்டு, அதில் 4 ஸ்ட்ரிங் புரோக்கனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதாவது டேமோ டேட்டோ என் டூம் ஸ்டோன்ல எழுதக்கூடாதுங்கிறது கீட்ஸோட விஷ். ஓகே, ஸோ கீட்ஸ் ஷெல்லி கண்டெம்ட் த அட்டாக்ஸ் ஆன் கீட்ஸ் பை தட். ஒரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவர் வந்து இவங்க எல்லாரும் உள்ள வந்து அவருக்கு நடந்தது அநியாயம் அப்படின்னு எழுதுறாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த ஏன் எப்படி தெரியும்னா இந்த ப்ரிஃபேஸ்ல சொல்லியிருக்காரு, ஷெல்லி கால்டு தம் த ரெச்சட் மேன். யாரு, அந்த கிரிட்டிக்ஸை. இவ்வளோ கேவலமானவங்களா இருந்தா இப்படி பண்ணியிருப்பீங்க, லிட்டரரி ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ். எந்த அளவுக்கு அடிச்சிருக்காரு பாருங்க. ஷெல்லி ஹிம்செல்ஃப் ஹேட் பீன் அட்டாக் பை தி ரிவ்யூஸ் பிஃபோர். ஸோ இவனுக்கு ஒரு கமைஞ்சிருக்கு, நடந்திருக்கு. பட் கீட்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறபடி எப்படின்னா கொஞ்சம் ரெட்டிசென்ட். ஸோ டூ ரியாக்டிவ், அதான் பிரச்சனை, ரொம்ப எமோஷனல். ஸோ இதுதான் வந்து நடந்திருக்கு. அடுத்து ஈவ் ஆஃப் செயின்ட் ஆக்னஸ், ஸ்பென்சேரியன் ஸ்டான்ஸா. கேன் எனிஒன் ரீட் கம்போஸ்ட்? Composed when he has under the double emotional charge of the recent death of his brother Tom and the first flush of his love affair with his Hampstead neighbor Fanny Brownie, based on the superstition that a girl could see her future husband in a dream if she performed certain rites on the eve in Agnes. Characters Porphyro Porphyro. and Mandel. Porphyro and Madeline. So very simple. Remember, Madeline's nurse Angela resembles Juliet's nurse. Juliet's இது nurse. வந்து because the plot is taken from Romeo and Juliet. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவங்க ஃபியூச்சர் ஹஸ்பண்டை பார்க்கலாம், சில மந்திரங்கள்லாம் பண்ணா அவங்கள பார்க்கலாங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கதை தான் இது. பார்ஃபைரோ அண்ட் மேட்லின், இவங்க தான் மெயின் கேரக்டர்ஸ். ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஹைப்பீரியான், கேன் யூ ரீட் மேம்? Based on mythical Titanomachia in Greek mythology, Titan gods were defeated by the Olympians. Unfinished epic on the primeval struggle between old gods Saturn, Hyperion, etc., and younger deities Apollo, etc., modeled on Paradise Lost. Blank verse bears revolutionary implications, a poem that greatly impressed Shelley. ஸோ ஹைப்பீரியான், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டிட்டோனோமேஷியா. ஸோ அது அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த டைட்டன்ஸுக்கும் ஒலிம்பியன்ஸுக்கும் நடக்கும். மிட்சமர் நைட் ஸ்ட்ரீம்லாம் வரும் தெரியுமா, டைட்டன் காட், அப்பல்லோ காட், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி. ஸோ அன்ஃபினிஷ்ட் எபிக்மா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்ட்ரகிள் பிட்வீன் ஓல்டர் அண்ட் யங்கர் டிவினிட்டிஸ். ஸோ இந்த ஃபைட் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் மாடல்ட் ஆன் பேரடைஸ் லாஸ்ட். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், இதுக்கு முன்னாடி எழுதின ஈவ் ஆஃப் செயின்ட் ஆக்னஸ் ஸ்பென்சேரியன்ல எழுதினாரு. பட் ஹைப்பீரியான் வரும்போது பிளாங்க் வர்ஸ்க்கு போயிட்டார். அடுத்து ஃபால் ஆஃப் ஹைப்பீரியான். விஷன்ங்கிறது ஒரு டைட்டில்,
அன்ஃபினிஷ்டு தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் வெர்ஜில், டான்டே அண்ட் ஆல். ஸோ 2 போயம்ஸ், லாமியா அதாவது ரிட்டர்ன் 1819 along with great words and La Bella Dame Sans Mercy. ஸோ டேல் ஆஃப் அன் என்சான்ட்ரஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் பர்டன்ஸ் அனாட்டமி ஆஃப் மெலன்கலி. இது ரொம்ப முக்கியம், பர்டனோட அனாட்டமி ஆஃப் மெலன்கலியிலிருந்து. ஸோ இது யாரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு? எட்கர் ஆலன் போவோட டூ சைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கும் இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இல்லை இந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, அண்ட் மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரி, இது யாராவது ரீட் பண்ண முடியுமா? Mythological story. Greek god Hermes Mercury was looking for a beautiful nymph, he decided, and finds Lamia in the form of a serpent. When Lamia reveals that invisible nymph that Hermes was trying to find, Hermia returns her favor by changing her back to her human form. Lamia then marries a Corinthian young youth called Lycius, whom she loved. At the wedding feast, when the philosopher Apollonius reveals Lamia's true nature as a serpent, she disappears and Lucius dies, grieving her loss. ஸோ லாமியாங்கிறது ஒரு சர்பண்ட், ஸோ ஒரு ஸ்னேக்கு. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் நிம்பை தான் வந்து அடையணும்னு நினைச்சு கடைசியில் அந்த சர்பண்ட் யாரை மேரி பண்றாங்க? லிசியஸ். ஆனா அப்போலோனியஸ் கடைசியில் வந்து ரிவீல் பண்றாங்க தட் இட் இஸ் நாட் an actual woman but it's a snake. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கிரீவிங் ஹர் லாஸ், ஹீ ஆல்சோ டைஸ். ஸோ இதுதான் வந்து லாமியா. அடுத்து லா பெல்லா டேம் சான்ஸ் மர்சி, அதாவது டைட்டில் இஸ் ஃப்ரம் அ ஃப்ரெஞ்ச் போயம் ஆன் கோட்லி லவ் ரிட்டன் பை ஆலன் சார்ட்டியர். ஓகே, அதில் வந்து இங்கே பாருங்க, நைட் recounts how he was enamored by a beautiful lady who appears as a witch or fairy. ஸோ ஒரு நைட் வந்து ஒரு லேடிக்காக விழுந்துடுறான், அப்புறம் அது வந்து ஒரு விச்சு, அப்புறம் ஒரு க்ரௌனு, பிரேஸ்லெட்டு, பெல்ட்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறான். ஹார்ஸில் ரைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரூட்ஸ் ஹனிலாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க, மண்ணா மாதிரி டேஸ்டாக இருக்கான். தென் ஷி டுக் him to an enchanted cave. ஸோ அவனை வந்து ஒரு கேவுக்கு அப்படியே மயக்கி கூட்டிகிட்டு போய் அப்படியே அழுகுது. அதுக்கப்புறம் அவளை வந்து நல்லா நல்லா பார்த்துக்கிறான். அப்புறம் என்ன செய்யறா அவனை தூங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவான்னா அவளை பிரிசனர் ஆக்கிடுவா. ஓகே, அவன் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது பார்க்கறான் தன்னந்தனி தீவுல தன்னந்தனியா சுத்திக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த விச் வந்து ஏமாத்திட்டு போயிடும். இதுதான் இந்த பெல்லே டேம் சான்ஸ் மர்சி. தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதை வந்து கதையை சொல்றதே அந்த நைட்டு தான், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓ டு சைக். ஓகே, இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இட்ஸ் அன் எஸ்கேப்பிங் போயம் பிகாஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு இமேஜின். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அவரை பத்தி, கீட்ஸை பத்தி. அண்ட் ஃபோர் ஸ்டான்ஸா போயம் தட் ஓப்பன்ஸ் வித் அப்பாஸ்ட்ரஃபி ஓ காடஸ். ஓ காடஸ் தான் ஆரம்பிக்காரு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஓ காடஸ்ன்னு யாரை குறிக்குதுன்னு கேட்டா சைக். ஓகே, த மார்டல் ஹூ வெட் கியூபிட் த கிரீக் காட் ஆஃப் லவ். ஸோ யாரை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க? கியூபிட். சரி. ஸோ அதாவது அந்த சைக்கி மித்தும் கியூபிட் மித்தும் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது வேற அது வேற, பட் ஸ்டில் இந்த கதைக்காக இவங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் கியூபிட் அண்ட் சைக்கி ஸ்லீப் இன் a bed of grass in the forest. ஓகே, dreamt Cupid and Psyche asleep. அதாவது இது வந்து இந்த போயட்டோட இமேஜினேஷன். And he realizes that Psyche has no worshippers or shrine and vows to be her priest. ஸோ Psyche வந்து நான் உனக்கு ப்ரீஸ்டா இருந்துக்கிறேன், நீ காடா இருக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான். And then what happens? ஸோ இது நம்ம இட்ஸ் தீம் இஸ் ஹெலனிக். உங்களுக்கு தெரியுமா ஹெலனிக் எப்ராயிக் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஹெலனிக்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும்.
இந்த ஃபாலோயிங்ஸ் இது அர்னால்டுன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஹெலனிக் அண்ட் எப்ராயிக். ஓகே, கம் டு இட் லேட்டர். ஓடான கிரீஷியன் ஆர்ட், இது தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது. ஒரு ஆர்னை டிஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் உள்ள ஆர்ட் வார்ம் இன்றைக்கும் வாழும். ஆனால் அந்த சீன்ஸே ஃபேட் ஆயிருக்கும், உண்மையால நடந்த சம்பவமே ஃபேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இது. Two scenes when a piper eternally pursues his beloved without fulfillment, and another in some villages are about to perform a sacrifice. இந்த ரெண்டு சீனும் அதில் இருக்கும். முக்கியமாக எக் ஃப்ரேசஸ் ஆர் அ ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அபவுட் அனதர் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இன் a different மீடியம். ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இன்னொரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை பற்றி பேசினா அதுக்கு பேர் எக் ஃப்ரேசஸ். இது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக் ஃப்ரேசஸ். எது? ஓட்டுவான கிரீஷியன். ஓகே. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Forever will thou love and she be fair. Beauty is truth, truth beauty, that is all. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து இதோட லைன்ஸ், முக்கியமான லைன்ஸ். ஓகே, ஹர்ட் மெலடிஸ் ஆர் ஸ்வீட்டா, கேட்காதது இன்னும் ஸ்வீட்டா. பியூட்டி இஸ் ட்ரூத் அண்ட் ட்ரூத் பியூட்டியா. ஸோ இந்த மாதிரி இது இருக்கும். சரியா? ஓ, நெக்ஸ்ட் ஓட் டு இண்டோலன்ஸ். ஸோ அகைன் வந்து இதில் வந்து ஒரு மார்னிங்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, சும்மா ஐடியலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து 3 ப்ரீஸ்டஸஸ் ஒயிட் ரோப்ல வந்து கையை கோர்த்துட்டு வராங்க. ஓகே, அப்பியர் லைக் ஃபிகர்ஸ் ஆன் அ மார்பிள் ஆன். ஓகே, அண்ட் அவங்க மைண்டில் வராங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த லேசி மார்னிங்கை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரெக்கக்னைஸ் தம் as 3. அந்த 3 யார் யாரா? ப்ரீஸ்ட் யாரா? ஒருத்தர் லவ்வா, ஒருத்தர் ஆம்பிஷனா, ஒருத்தர் போயட்ரியா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கேட்பாங்க. லவ் ஒன்று, ஆம்பிஷன் ஒன்று, போயட்ரி ஒன்று. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அவங்க விலகி போகிறாங்க. ஆனால் இவரால் ஃபாலோ பண்ண முடியல. பட் பாய் அப்படின்ட்டு கிளம்பி விட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு? இது 3யுமே நம்மளால் ஒரே நேரத்தில் வச்சுக்க முடியாது. லவ், ஆம்பிஷன் அண்ட் பொயசி ஒன்றா வச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். அடுத்து ஓடான் மெலன்கலி. நோ நோ, கோ கோ நாட் டு லெத். லெத் இஸ் அ மித்திக்கல் ரிவர். ஓகே, அந்த ரிவர் வந்து மறக்கடிச்சிரும். ஸோ ஓட்டு மெலன்கலி வந்து இது ஒரு சிஸ்டமோட ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ மெலன்கலியோட இது பண்ணும்போது த போயட் ஃபார்பிட்ஸ் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். புரியுதா? மெலன்கலி இருக்கும்போது suicide, obsession, and death and misery. Instead, melancholy should be submerged in the fleeting beauty of nature. அதாவது விரும்புறாங்க அதை. ஓகே, அது வந்து ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குற ஒரு மாதிரி ஆக்கிடுறாங்க. இதுதான் இந்த ரொமான்டிக்ஸ் பண்றது. ஓகே, கீட்ஸ் வந்து இந்த போயம்ல வரமாட்டாரு. அடுத்தது ஓட்டு நைட்டிங்கேல். இது ரொம்ப ஈஸி தான். ஜஸ்ட் என்ன, நீ அழகா நீ பாட்டுக்கு பாடிக்கிட்டு இருக்க, நீ வந்து இப்படி போயிருவ, ஆனா உன் வாய்ஸ் என் கூட ஸ்டே ஆகும் அப்படி இப்படின்னு வரும். மை ஹார்ட் ஏக்ஸ் அண்ட் ட்ரௌசி நம்னஸ் பெயின்ஸ். ஓகே, மை ஹார்ட் இஸ் ஏக்கிங் அண்ட் ட்ரௌசி நம்னஸ் பெயின்ஸ். அதாவது நம்னஸ்னா ஒன்றும் ஃபீல் ஆகாது, பெயினுங்கிறது ஃபீல் ஆகுறது. இதுக்கு பேர் தான் ஆக்சிமோரான். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இவர் வந்து ட்ரௌசியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? சரக்கு. ஸோ அதோட இருக்கிறாரு. ஸோ ஹி கோஸ் இன் டு த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஹி சீஸ் தோஸ் த பேர்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி த நைட்டிங்கேல் விச் சிங் ஸ்வீட் சாங்ஸ். அண்ட் ஸோ அப்படின்னு வச்சுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அது இம்மார்டல் பேர்ட் அப்படிங்கிறாரு அதை பார்த்து. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, டு ஐ வேக் ஆர் ஸ்லீப். அதாவது நான் உண்மையிலே தூக்கத்தில் இருக்கேனா இல்லை முழிச்சிருக்கேனா அது எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாரு ஓட்டு த நைட்டிங்கேல. ஓகே, அடுத்தது டு ஆட்டம். எஸ், கேன் யூ ரீட் மேம்? Theme of transience. Like in the other odes, here the poet pays homage to a particular goddess, in this case, the defied season of autumn. Opening lines: season of mists and mellow fruitfulness, close bottom friend of the maturing sun. Famous is the personification of autumn as a female goddess, often seen sitting careless on the granary floor, or sound asleep in the fields, or watching the juice from apples oozing from a cedar press. Harold Bloom highlights the theme of completion, the finality of death in this poem. ஸோ டெத்தை பற்றி இது பண்ணியிருக்காரு யார்? ஹெரால்டு ப்ளூம் இதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு.
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து ஆட்டம வந்து அந்த நீ அங்கேயும் இருக்க மாட்ட, இங்கே இருக்க மாட்ட. ஆனா ஒரு நல்ல சீசன் நீ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபீமேல் காடஸ் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ கேர்லெஸ்ஸா உட்காந்துருக்கிற ஒரு காடஸ் மாதிரி அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட், Keats' words does not tell a single story. அதாவது in some words, the impassioned longing for escape. ஓட் டு த நைட்டிங்கேல்ல பார்த்தீங்கன்னா, நான் உன் கூடயே வந்துடுறேன், இந்த உலகம் வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, சில ஒர்க்ஸ் வந்து காமா இருக்கும், டூ ஆட்டம் தெரிஞ்சுக்கோ. கீட்ஸோட சானட்ஸ் பாருங்க. On first looking into Chapman's Homer, when I have fears that I may cease to be, bright star would I wear steadfast as thou art. இது எல்லாமே அவரோட ஓட்ஸ், ஸோ சானட்ஸ். ஸோ கீட்ஸ் வந்து இஸ் அ poet of England, myth, romance and chivalric tale and nature of beauty அதை பற்றி பேசியிருக்காரு. ஸோ யூ நோ திங்ஸ் வெரி வெல். Hellenism refers to the representation of a culture ideal of Greece. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேகன் ஜாய், ஃப்ரீடம், லவ் ஆஃப் லைஃப் எல்லாம் இருக்கும், ரைட்டா? ஆனால் ஹெப்ராயிசம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஹெப்ராயிசம். கிளியர்? ஸோ கீட்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர். ஸோ இவர் இன்ஸ்பயர் ஆனதும் எக்கச்சக்க பேர்கிட்ட. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோ. ஓகே, ரைட். அண்ட் அடுத்து வந்தவங்களும் அவரை ஃபாலோ பண்ணாங்க, அதுவும் உண்மை. ஸோ நோ ஒன் எக்ஸப்ட் ஷேக்ஸ்பியர் has such fascinating facility, such as perfection of loveliness, such as indescribable gust into the voice as Keats. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஷேக்ஸ்பியர் அளவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? அடுத்து கீட்ஸ் என்ன சொல்றாரு? இல்ல இல்ல, நான் நினைக்கிறேன் நான் சிறந்த போயிட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ அர்னால்ட் என்ன சொல்றாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம்? எஸ் எஸ் எஸ், நீ சொன்ன மாதிரியே நீ ஷேக்ஸ்பியர் கூட தான் இருக்கிற, யூ ஆர் வித் ஷேக்ஸ்பியர். என்ன அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது அர்னால்டு. ஸோ அர்னால்டு வந்து இவரை பார்த்து ஒன்று சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? அதாவது he did not possess the architectonics of poetry அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. டெக்னிக்ஸ் தெரியாது இவருக்கு. என்டிமியான் இஸ் அ ஃபெயிலியர். ஹைபீரியான் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு, ஆனால் சக்ஸஸ் ஆகலை. ஸோ இவரோடது ஷார்ட்டர் போயம்ஸ்ல தான் இவர் ரொம்ப மெச்சூர்டா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி புரிய வச்சார். So that's what is Arnold's criticism of Keats. Is it clear now? Yes, sir. Wonderful. So I will stop sharing my screen once again. I'll stop recording.